1939년 나치 독일은 인접국 체코슬로바키아를 한 발의 총성도 없이 점령합니다. 그리고 1년 후 히틀러는 폴란드를 침공했고 2차 세계대전이 시작됩니다. 다시 1년 후 히틀러는 저항 세력을 처리하기 위해 서열 3위의 사령관을 체코에 보내고 그가 바로 라인하르트 하이드리히이고 무자비하고 잔인하기로 유명했으며 프라하의 도살자로 불린 인물입니다. 영화의 제목인 엔트로포이드는 하이드리히 암살 작전명입니다. 제2차 세계대전 기간 나치 독일이 유럽 전역을 함락하고 있을 무렵 영국과 체코의 망명 정부가 2명의 최정예 특수요원을 체코 인근에 침투시킵니다. What happened? Caught on one of the branches on the way down. 그리고 이들의 이름은 요셉과 얀이며 요셉 역의 킬리언 머피가 얀 역에는 제이미 도넌이 맡았습니다. Follow me. 이 사람은 인근에 거주하는 사냥꾼입니다. Hot soup. Come. I take it you're heading for Prague. I could take you. I will take you in the morning. 사냥꾼은 요셉과 얀이 어떤 사람들인지 대충 알죠. 그런데 어딘가 구린 냄새가 납니다. 나치에게 팔아넘기려고 한 거죠. I said drop the gun! 요셉은 죽일 생각은 없었지만 우발적으로 총을 발사하게 되고 나머지 도망가는 한 놈을 얀이 뒤쫓아 총을 겨누지만 쏘지 못합니다. 같은 동포이기 때문이겠죠. We'll take that truck. Come on. 그리고 그들의 차를 타고 프라하로 갑니다. 이들은 약속된 장소로 가지만 접선자를 만나지 못하고 Can you help us? 요셉의 상처도 치료할 겸 도움을 받을 수 있는 수의사에게 가게 됩니다. Did you know Aldrich Novak? Yes. How long have you been away? It's been a while. You can stay here tonight. 다음 날 수의사는 접선자에게 안내할 사람을 데려옵니다. Edward told me you were looking for Aldrich Novak. 이들은 체코 내에서 활동하는 레지스탕스입니다. Please sit. We're the head of the Indra organization, Czech Resistance. What is your mission? Operation Anthropoid. We're here to assassinate SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Are you completely mad? 레지스탕스 지휘부는 흥분합니다. 그럴 수밖에 없는 것이 놈을 암살한 후 받게 될 보복이 엄청날 것으로 예상되기 때문이죠. 하지만 망명 정부가 의도하는 것이 있죠. Czechoslovakia. Still ready and willing to resist Nazi Germany. 1938년 위넨에서 주권국인 체코슬로바키아의 의견은 무시한 채 독일인들이 거주하는 지역을 나치 독일에 양도하는 협정이 체결됩니다. 대신 독일이 더 이상의 영토 병합을 하지 않는 조건이었죠. 당시 영국의 총리였던 체인벌린은 유럽의 평화의 서막이 열렸다고 떠벌렸지만 6개월 만에 체코슬로바키아는 나치 독일에 점령되고 1년 뒤 세계대전이 발발하게 되었죠. 당시 체코는 동맹국에 배신당하고 나치 독일에 저항할 의지조차 없었던 거죠. You are both most welcome here, and please call me Ante Moravec. 얀과 요셉은 독일군의 눈을 피하고자 마리와 렌카라는 여성과 연인관계로 위장의 활동을 시작하게 됩니다. Take a seat here, order a drink. 그리고 다른 임무를 수행하기 위해 침투한 3명의 요원을 만나게 되고 이들도 엔트로포이드 작전을 지원하게 됩니다. We had word from London. Anthropoid, utmost priority. We assist with everything possible. Gentlemen, this operation will involve almost everyone we have left in the resistance. So many have been captured by the Gestapo. Operation Outdistance has resupplied us with these. 청산가리입니다. 결국 그들에겐 자살 임무가 주어진 거죠. Looks like there's a whole garrison there. 이들은 하이드리히의 동선을 파악합니다. 하지만 경호가 철저해 저격 시점을 쉽게 찾지 못하죠. I'm more worried that we haven't planned what to do if we are successful. What happens afterwards is not important. 그리고 요셉과 얀은 작전에 대한 이견도 보입니다. 요셉은 오로지 작전 성공만을 생각할 뿐 살아남는 것은 덤으로 생각하죠.
Are you going to assassinate Hydrick? What? Relax. 이제 그녀들도 목표물을 알게 되고 그녀들도 얼마나 위험한 일인지 그리고 그 이후 보복이 얼마나 클지 알고 있죠. It's the slowest part of the route. Anywhere else is impossible. So we do it here. 저격 장소를 결정하고 요셉은 렌카의 사진을 간직합니다. Are you really going to go through with this? They come and the killing continues even worse than it did before. When does it stop? Just tell me we are doing the right thing. Hydrick is worth the risk. 이처럼 체코 국민도 하이드리히 암살에 대한 의견이 분분했었죠. 그리고 저격 장소는 정해졌지만 불확실한 요소들이 많은 상황입니다. And the armed escort? Some days yes, some days no. I cannot give the go-ahead without asking London to reconsider. Vladislav, this is a military operation. It's not your order to... 레지스탕스는 작전 실행을 반대하는 의견이었죠. 그들의 삶과 생명에 직결된 일이라 주저할 수밖에 없는 상황입니다. 결국 런던에 있는 정부의 답변을 기다리기로 합니다. 모라벡 아줌마의 아들인 아타의 생일입니다. I have asked Maria to marry me, and she has said yes. Congratulations. Thank you. Why are we here? I know. 두 사람은 고뇌하죠. 요셉은 렌카를 마음에 두고 있지만 내색하지 않고 있습니다. 이번 작전으로 자신의 생사를 알 수 없기 때문이죠. 런던에 있는 체코 임시정부에서 메시지가 왔습니다. Anthropoid. Proceed. Stop. Nothing about getting us out afterwards. About a new posting to Paris. 하이드리히가 파리로 부임하기 위해 2일 뒤 체코를 떠난다고 합니다. They agreed with my request to stand down the mission. 그리고 레지스탕스 지도부는 중지 메시지를 받았다고 작전 실행을 반대합니다. After tomorrow, Hydrick will be gone. I don't think this is a direct command. Suspect me of collaboration. What are you afraid of? I fear Czechoslovakia will be wiped from the map. 요셉은 내일 작전을 시행하기로 결정합니다. May God be with you. 그런데 얀이 불안정하죠. Jan, I don't want to die tomorrow. need a gun. 생사를 앞에 둔 대부분의 인간이 겪게 되는 두려움이겠죠. Breathe. Good. 요셉은 얀에게 탄창의 탄환을 재장전시키게 하고 그를 안정시킵니다. 다음 날 얀은 직접 깎은 목각 인형을 아줌마에게 줍니다. 4개월 동안 위험을 무릅쓰고 돌봐준 것에 대한 어쩌면 마지막이 될 수 있는 보답인 거죠. 그리고 렌카가 요셉을 찾아왔습니다. Is it today? Promise me. 저격할 장소에 도착하고 저격 장소에는 2명의 동료가 기다리고 있습니다. Where's Chada? 그런데 작전에 참여하기로 한 추르다요원이 나타나지 않았죠. So you can throw. 하지만 이들은 계획한 역할을 재확인하고 각자 자리로 위치합니다. 요셉은 가방에 숨겨온 스탠기관 단총을 조립하고 발치크는 차량이 오는지 망을 보고 있고 모두가 긴장한 상태로 공격 시점을 기다리고 있습니다. 하이드리히가 탑승한 차량이 나타나고 얀은 폭탄을 준비하고 오팔카 소이가 차량의 속도를 늦추고 그리고 요셉이 나서서 놈에게 기관총을 발사합니다. 그런데 급탄 불량으로 총알이 발사되지 않고 얀이 폭탄을 투척하고 놈은 살아있습니다. 시가지는 아수라장이 되고 경비병들이 곧 들이닥치기 때문에 현장에서 벗어납니다. 그리고 하이드리히는 폭탄 파편이 몸에 박힌 상태입니다. 다행히 공작원 4명 모두 살아있습니다.
the Sten. 스텐 기관총은 급조에 만들어진 총이라 급탄 분량이 빈번했었죠. Wounded. You're searching door to door. So where do we go? 나치는 엄청난 병력을 투입해 검문을 시작하죠. Tell me. 그런데 렌카가 죽었다고 합니다. 나치가 시민들을 거리로 내모는 과정에서 그녀가 탈출을 시도했죠. 사건 당일 오후부터 프라하는 비상사태가 선포되고 대대적인 검문과 가구 수색이 이루어집니다. 요셉과 야는 성 키릴로스와 성 메토디우스 대성당으로 피신합니다. Father Petrek will meet you in there. 그리고 그곳에서 작전을 같이 수행한 동료와 이들보다 프라하에 먼저 온 공수부대원들을 만나게 되죠. I'm sorry it wasn't the outcome we all hoped for. 그리고 나치는 신고 포상금으로 거액의 금액을 걸어놓습니다. 이 사람이 작전 때 나타나지 않았던 요원 카렐 추르다죠. Reinhard Heydrich has died in hospital. 하이드리히는 부상 후 폐혈증으로 죽었습니다. Yesterday, the Germans went to a village of Lidice. 그런데 나치는 보복으로 놈의 죽음과 전혀 관계없는 체코의 리디체 마을을 파괴하고 16세 이상의 남성을 모두 사살하고 여성과 아이들은 강제 수용소로 보냅니다. 은신 중인 치리는 탈출구를 만드는 작업에 들어가고 You say you know the man who assassinated Reichsprotector Reinhard Heydrich, but you didn't take part in it. 포상금 때문에 동료와 조국을 배신한 추악한 밀고자 이놈으로 인해 많은 사람들이 희생되게 됩니다. 추르다의 밀고로 놈들은 모라베 아줌마의 집으로 쳐들어왔습니다. Wo sind die Fallschirmspringer? I know nothing. 나치는 끌고 가서 그녀를 고문하려고 합니다. Let me clean myself up before I leave. Go on then. 그리고 모라벡 아줌마는 청산가리를 삼키고 자살합니다. Wo ist die Frau? 이제 이놈들은 아타에게 모진 고문을 합니다. 그는 겨우 버티고 있죠. 그런데 짐승만도 못한 나치놈들 모라벡 아줌마의 머리로 아타를 고문하고 결국 무너지고 맙니다. 독일군은 성당을 대규모로 포위합니다. 성당 안에 3명, 그리고 지하에 4명이 있었던 상황이죠. 그리고 추르다 이놈은 요원뿐만 아니라 저항운동원들에 대한 모든 정보를 나치에게 넘긴 상태죠. 계단이 뚫리고 독일군은 그곳으로 공격해옵니다. 그리고 심한 상처를 당한 오팔카 소위는 독일군은 계속 들어오고 이제 실탄도 바닥이 난 상태. 더 이상 저항할 수 없는 상황을 맞이하고 야는 최후를 준비하기 위해 사력을 다합니다. 이들은 기관총과 권총만으로 수십 명의 독일군을 상대로 굴복하지 않고 치열하게 싸우다 장렬히 전사했습니다.
This is Yankovic. 이놈은 전사자들을 하나씩 확인한 후 요셉이 없다고 일러줍니다. 나치는 밀고자 추르다를 부르죠. You should get your friends to surrender. 추르다는 항복을 권유하지만 어느 누구도 굴복하지 않습니다. 그리고 기관총을 지하실 환기구 쪽으로 마구 쏘지만 별 소용이 없죠. Is this the last one? For us. 그런데 이놈들이 환기구를 통해 방어호스를 집어넣고 물을 뿌리기 시작합니다. 그리고 이놈들은 뭔가 또 다른 작업을 하고 있습니다. 그리고 탈출구를 확보해 보려던 작업도 실패합니다. 독일군은 계속 들어오고 물도 차오릅니다. 지하실에 차오르는 물을 보며 최후를 예감한 이들은 서로의 안녕을 기원하며 자살하게 됩니다. 추악한 배신자 카렐 추르다. 그는 1945년에 체포된 후 1947년에 사형이 집행됩니다. 조국의 해방을 위해 확고한 신념을 지녔던 7인은 1942년 6월 18일 새벽에 영웅다운 최후를 맞이했습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.